बड़े दी उधरों ही आए ने सारे तो असीं तो बहुत दस बच्चे भी साढ़े तो असीं भी आवाज़ आ रही हैं जी इत्थे। हाँ करना असें की तो असीं हुण अज भी परेशानी है जी। ते ओहदे करीब इंडिया दा मार्टर गोला गिरिया 2:30 होया ना उस दुनिया सुत्ती ही नहीं तो उत्थे बच्चे बंदे सारे मस्जिद दे कोल हुंदे ने। बजुर्गो की नाम है तुहाडा? मनोहर सिंह। ये 3 बजे का टाइम चलता है बिल्कुल 3-4 आए ने बम वो टाइम लोग बैठे हैं तो मजा वेखते हैं। इंडिया बिल्कुल नानी भी याद करेगी। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੌਫੋ ਹਰਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्दुल वहीद और तुसी देख रहे हो बसरूर पूछता है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ तमाम ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਵਾ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਵਾ ਸੈਕਟਰ और डालो वाली तक फायरिंग की है। और अज असी उस ही सिलसिले दे विच वेखण आए हैं कि कितना को नुकसान होया पाकिस्तानी आवाम दा, जानी नुकसान कितना होया, माली नुकसान कितना होया। ते अज असी पिंड बस केड़ा पिंड दस्सिया तुसी? वद्धूवाली इस पिंड का नाम है। वद्धूवाली ये जीरो लाइन तो तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले ते वद्धूवाली गाँव 2 किलोमीटर के फासले ते गुज़िश्ता जदों LOC ते फायरिंग का तबादला होया सी पाक भारत का ते वद्धूवाली गाँव तक इंडियन शैल आते सन। तो इस बारी जो गुज़िश्ता रात होया ये हुणे कित्थों दी की मार की थी, केड़ा इलाका मुतासर होया है पाकिस्तान दी आवाम दा बिला वजह इंडिया ने कितना नुकसान किया है। बिल्कुल असी जाने जाके चेक करने आवाम के कमेंट्स लैने आवाम के दर्द में शामिल होने इंशाअल्लाह। सब क्या जाता है कि जड़ा असल च इसराइल दी जंग लगी है फलस्तीन नाल ते ओहदे भी कोई साजिश हो सकती है कि हो सकता पाकिस्तान जड़ा मुदाखलत करे फलस्तीन दे नाल, क्योंकि साडे मुसलमान भरा ने। मेरे ख्याल नाल इंडिया दी जड़ी बुज़दली है नाकामी है सिर्फ और सिर्फ उन्हें इसलिए किया है कि उस साइड ते ना चलन। तुहाडा की ख्याल है? जी वहीद भाई बिल्कुल इस्लाम के हवाले दे नाल मैं कुछ दलाइल पेश करना चाहांगा कि फलस्तीन दे विच अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुसलमान दा किबला अव्वल है और मस्जिद अक्सा है। जदों सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाराज ते तशरीफ लैके चले सन ते उत्थों ही आपने आगाज़ किया सी। भाई साहब एक मिनट मैं माज़रत चाहना तड़ी गल कटी गई है। ए केड़ा पिंड आया है? शारक? जी बिल्कुल जीरो लाइन के करीब ही गाँव है शारक। शारक गाँव में ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर जीरो लाइन तो दूरी ते वे। यह भी पिंड दे विच शैल इंडिया दे आंदे ने, बल्कि इस तो अगे भी चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रेंज रख के ना एक अपना अहमदपुर गाँव में किंगरे वाली साइड ते तकरीबन बार्डर तो 15-20 किलोमीटर दूर से उतों तक रात दी अपना अरेंज की है इंडिया ने, उतों तक फायर आए ने। जी बिल्कुल मैं इस वक्त जीरो लाइन के करीब शहरक गाँव के विच मौजूद हाँ। मेरे नाल शहरक के रहायशी बजुर्ग भी मौजूद ने। इन्हां कोलों पुछने कि राती जिहड़ी इंडिया और पाकिस्तान की फायरिंग का तबादला आया इंडिया ने शैल मारे ने, ये शहरक गाँव भी मुतासर होया है या साडा कितना नुकसान होया है, यह बाबा जी को मजीद असीं पुछ लेने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। जी बाबा जी तुहाडे इस पिंड शहरक दे विच इंडिया के फायर आंदे रहे ने? बिल्कुल जी इत्थे आंदे रहे ने, राती इत्थे बड़े दी उधरों ही आए ने सारे तो असीं तो बहुत दस बच्चे भी साढ़े तो असीं भी आवाज़ आ रही हैं जी इत्थे। हाँ करना असें की तो असीं हुण अज भी परेशानी है जी। हाँ बड़ा पिया जी साढ़े उत्थे जामे मस्जिद दे कोल। हाँ जी तो वह भी चलो अल्लाह ताला ने बचा ही लिया जी। अच्छा जी बेशक उत्थे गिरिया जी, बड़ा अल्लाह ने कर्म किया, बच्चे बुच्चे बच गए ने हर चीज़। उस दिन रात नूं कोई 2:30 होया ना उस दुनिया सुत्ती ही नहीं तो उत्थे बच्चे बंदे सारे मस्जिद दे कोल हुंदे ने तो अल्लाह ने बड़ा बचाया राती सानूं। दुआरां जिहड़ियां ने उत्थे बहुत चाहते हो या अपने इस इलाके की आवाम नूं की पैगाम देना चाहते हो जिहड़ी बार्डर एरिया ते रह रही है? असीं ते सरकार असीं पैगाम पगाने वे जां ते कोई गांह मुकाहन कम ते जां फिर इन्हां नूं मेहरबानी करन साडे ते
ਆਈ ਸਮਝ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਆਏ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਧਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਸ਼ਤਿਆਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੁਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मनोहर सैन। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ये 3 बजे का टाइम चलता है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਆਏ ਨੇ, हाँ जी, पिंड बिल्कुल आए 3-4 आए ने बम। ਬੰਬ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਗੋਲੀਆਂ? नहीं बम आए ने। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ? जामे मस्जिद है उसके पास है। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਜਾ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल जामे मस्जिद नाल ही नाल बजा। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ? कोई 3 का टाइम थी। ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? जानी कोई नहीं, माली भी कोई नहीं नुकसान होया। बाकी है वो टाइम लोग बैठे हैं तो मजा वेखदे हमें। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲਈ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਾਈਡਾ ਗੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ 1.5। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਬੰਬ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਾਤ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਖਣਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਦੀ- ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਵੱਜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਇਸੇ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਮੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ? ਆਰਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਰਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਤਰਖਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਸੇਫ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ।